Okay. So moving body, அதான் non-zero velocity. The boundary condition is same. Initial condition is slight changes. ரொம்ப easy. Concept is very simple. என்ன பவுண்டரி கண்டிஷன் சொல்றாங்கன்னா the boundary and the initial condition. Y of 0, t equal to 0. Y of L, t also 0. This is to the boundary condition. And initial condition y of x, equal to 0. Fourth condition dou by dou t of y of x, 0 equal to velocity. It is given. Most of the problem velocity is given. Not given the statement. Straight away velocity is given. Anyone of you unmute and tell me what is the difference between zero velocity and non-zero velocity in the initial condition. Initial condition la zero velocity la பார்த்த initial condition க்கும் non-zero velocity la பார்க்குற initial condition ஏதாவது difference உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? பண்ண முடிஞ்சா சொல்லுங்க. பண்ண முடியலனாலே சொல்லுங்க. I will explain. First two conditions same சொல்லியாச்சு. Boundary condition is same. இதை ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க. You can recall it and tell me. Okay, no problem. Zero velocity la வந்து third condition இருக்குன்னா dou by dou t of y of x, 0 equal to 0 இருந்தது. அது இங்க fourth condition வந்திருக்கு. It is not a zero, it is a given velocity. அதுல fourth condition இருந்தது, இங்க third condition இருக்கு. y of x, 0 equal to 0 னு இங்க non-zero velocity இருக்கு. Zero velocity ல y of x, 0 equal to f of x கொடுத்துக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை y of x, 0க்கு எழுதிக்கணும். அதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ப்ரொசீஜர் சொல்றேன், கிளியரா கேட்டுக்கங்க. First, you can write the suitable solution. இதான் suitable solution. இந்த suitable solutionல apply condition 1. Condition 1 apply பண்ணீங்கன்னா C1 equal to 0 வரும். Then apply condition 2. Condition 2 apply பண்ணீங்கன்னா P equal to n pi by L வரும். Next, straightாவே condition 3 apply பண்ணிடுறீங்க. straightாவே can apply the condition 3. Condition 3 என்ன சொன்னா y of x, 0 equal to 0. அதை அப்ளை பண்ணி அதுல வந்து C3 equal to 0 வரும். For zero velocity C4 equal to 0. For non-zero velocity C3 equal to 0. After that C2 C4 சேர்ந்து Cn ஆகும். C2 C4 combine and make the Cn. அதுக்கு most general solution apply பண்றீங்க. இப்ப summation n equal to 1 to infinity Cn n pi x by n. Fourth apply பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ differentiate பண்றீங்க with respect to t. Differentiate partially with respect to t. Then apply the fourth condition. Fourth condition வந்து t க்கு பதிலா 0 போறீங்க. It should be equal to velocity. The velocity given expression can substitute. அப்ப substitute பண்ணா it will give the form of the Fourier operand sine series and find the Cn. இதுதான் procedure, short procedure. Okay, அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். So problems on non-zero initial velocity in one-dimensional wave equation. The first problem: a tightly stretched string with a fixed endpoint. Endpoint is fixed. என்னன்னா x equal to 0, initial point வந்து x equal to 0 and final length வந்து x equal to L is initially at rest in the equilibrium position. Initially rest தான் இருக்கு. If it is set vibrating string, அதை வந்து vibrate பண்றாங்க. Giving the velocity என்ன இருக்குன்னா lambda into x of L minus x. இந்த velocityல தான் இருக்கு. Show that its displacement y of x, t equal to 8 lambda L cube by a pi power 4 summation n equal to 1 to infinity 2n minus 1 whole power 4 the sine of 2n minus 1 into pi x by L the sine of 2n minus 1 pi at by L. Students, நீங்க கொஞ்சம் இங்க 2n minus 1 இருக்கு. 2n minus 1 எதனுடைய ஜெனரல் ஃபார்ம் உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? ஏன் n equal to n போறது போல 2n minus 1 போட்டிருக்காங்க. எனி ஐடியா, எனி க்ளூ? உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. தெரியலன்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ கேன் மேனேஜ். why they are writing the 2n minus 1 அல்லது 2n minus 1 எதனுடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆர் ஜெனரல் ஃபார்ம்? 2n minus 1. ஒரு டவுட் அந்த n-க்கு வேல்யூ போடுங்க பார்க்கலாம். n equal to 1 போட்டிங்கன்னா 1 வரும். n equal to 2 போட்டிங்கன்னா வெரி குட், ஆட் ஃபங்க்ஷன்.
ஸோ ஆடை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் 2n-1 சொல்லியிருக்காங்க. வெரி குட், அவ்வளோதான்ப்பா. இதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் ஈக்குவேஷன் முன்ன பார்த்த ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கும் நான் ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கும் சேம் வேவ் ஈக்குவேஷன். டோ ஸ்கொயர் ஒய் பை டோ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் ஐ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர். இதுதான் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன். boundary and the initial. Boundary condition, first condition, y of x comma 0 equal to 0, and y of L comma t equal to 0, and y of x comma 0 equal to 0, y dou by dou t of y of x comma 0 equal to velocity. Velocity is given here, lambda x into L minus x. இதுதான் initial boundary and the initial condition. இதில் யாருக்கும் டவுட் இருக்காது. வேணா ஒரு 2 டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் 2 கண்டிஷன் மட்டும் ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு, ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கும் நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி. தேர்ட் கண்டிஷன் y of x comma 0 equal to 0. Fourth condition dou by dou t of y of x comma 0 equal to velocity. Now the suitable solution. Suitable solution வந்து it is like a zero velocity. Zero velocity என்ன பார்த்தீங்களோ ஒன் டைம்ஸ் வேவ் ஃபுல்லாக ஒரே தான். y of x comma t அங்கே வந்து uன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே y பார்த்து ரெண்டுமே ஒன்று தான். y எல்லாம் u எழுதலாம். y of x comma t equal to c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos pt plus c4 sin pt. ஓகே, அப்ளை கண்டிஷன் 1. கண்டிஷன் 1 என்ன சொன்னா y of 0 comma t equal to 0. x இடத்துல 0 போடணும். இதான் கண்டிஷன் 1. y of x comma 0 equal to 0 comma t equal to 0. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த c1 இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டோம்னா cos 0 அது 1 ஆயிடும், sin 0 0 ஆயிடும், c3 cos pt c4 sin pt we cannot touch it because it is a function of t. y of 0 comma t equal to 0. therefore அப்போ c2 part ஃபுல்லாக 0 ஆயிடும். ஒன்று இருக்கிறது வந்து c1 இன்ட்டு c3 cos pt plus c4 sin pt equal to 0. therefore we can predict or we can finalize which one is 0. either c1 equal to 0 or c3 cos pt plus c4 sin pt is 0 1 செக் பண்றீங்க. அப்போ c1 equal to 0 போட்டீங்கன்னா இந்த suitable solution does not affect fully, little bit affect but full affect ஆகல. but c3 cos pt plus c4 sin pt is 0 போட்டா this entire equation, this expression will make it as 0. அதனால therefore c3 cos pt plus c4 sin pt is non-zero. only possible is c1 equal to 0. apply c1 equal to 0 in equation 2. anyone of you unmute and tell me if c1 equal to 0 what is the equation of 2? 2 என்னவா மாறும்னு சொல்லுப்பா. c1 0 ஆயிடுச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் 2 ஓட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அல்லது எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும்? நிறைய டைம் இருக்கு, நல்லா மெதுவாக போகலாம். anyone of you unmute and tell me. c1 0 ஆச்சுன்னா ஈக்குவேஷன் 2 என்ன ஆகும்? c1 equal to 0 mean equation 2. விஷால் சொல்றியா? c2 sin px into c3 cos pat plus c4 sin pat. அவ்வளோதான், அவ்வளோதான். c3 sin px, c3 cos pt plus c4 sin pt. இப்போ ஈக்குவேஷன் 3 ஆயிடுச்சு, நோ டவுட் அட் ஆல். ஓகே தம்பி, இப்போ வேற யாராவது ஒருத்தனை நிரஞ்சன் லைன்ல வரையா? வேற யாராவது ஒரு வாலண்டியரா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்க. எனிவன் ஆஃப் யூ. anyone of you voluntarily come pa? Unmute. Aditya Raj, you can come. Hello. Okay. So yes sir. Okay. இது சரியா? apply condition 2 போடுறப்பா. condition 2 என்ன சொன்னா x இடத்துல l போடுறீங்க. place of x and substituting l. that should be equal x க்கு பதிலா l போட்டீங்கன்னா c2 sin pf c3 cos pat plus c4 sin pat equal to 0. அப்ப c2 equal to 0, sin pl equal to 0, c3 cos pat plus c4 sin pat எது 0 வந்தாலும் this entire expression make it as 0. now இப்ப என்னெல்லாம் பாசிபிள் இருக்குன்னா c2 0, sin pl 0, c3 cos pat plus c4 sin pat. the c3 cos pat plus c4 sin pat already defined, it is non-zero.
நெக்ஸ்ட் C2 ஜீரோ பண்ணீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லி ஜீரோ ஆயிடும். சரி, அதனால sin PL ஈக்குவல் டு ஜீரோ. sin PL ஈக்குவல் டு ஜீரோவை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் எழுதுனா sin n பை PL ஈக்குவல் டு n பை P ஈக்குவல் டு n பை BL. இல்ல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? எப்படி having டவுட்? டவுட் இருக்கா? No, sir. No, sir. ஓகே. அந்த P கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் இன் 3. 3ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். 3ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா y of x, t will become the new shape or new changes or new form C2 sin n by x by L into C3 cos n by t by L plus C4 sin n by t by L. Pக்கு பதிலா n pi by L போடுறேன். இதை ஈக்குவேஷன் 4ஆ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். This is equation 4. Next, apply condition 3. Condition 3 ஸ்ட்ரைட்டா அப்ளை பண்றீங்க. கண்டிஷன் 3 ஸ்ட்ரைட்டா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கண்டிஷன் 3 வந்து x, 0. அப்ப t இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0 போடணும். இந்த பிளேஸ் ஆஃப் t சப்ஸ்டிட்யூட் 0. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிஷன் 3 ஸ்ட்ரைட்டா we are applying, not doing any differentiation. அப்ளை பண்ணீங்கன்னா t இருக்க இடத்துல 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா இந்த C2 sin n by x by L நோ சேஞ்ச். ஏன்னா இதுல t இல்ல. t இருக்கிற குவான்டிட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த cos n by t by L sin n by t by L. t பதிலா 0 போட்டா cos 0 1 ஆயிடும், sin 0 0 ஆயிடும். அப்ப C4 டேர்ம் ஃபுல்லாவே போயிடும். ஒன்லி C3 டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப C2 sin n by x by L into C3 equal 0. இதுல எது 0 நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க. ஈக்குவேஷன் 4ல சப்போஸ் C2 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்டையர் எக்ஸ்பிரஷன் 0 ஆயிடும். அதனால it is non zero. Sin n by x by L already we are defined, that is also non zero. Only option is C3 தான் 0. C3 equal to 0 போட்டா ஏன்னா இருக்கிறதே எங்க C2 C3 தான் இருக்கு. C2 C3 தான் 0. C3 0 பண்ணியா it is not affected fully, it is affected partially. ஒரு பார்ட் தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அப்ப C3 equal to 0. C3 equal to 0 போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? மீதி C2 sin n by x by L into C4 sin n by t by L. Y of x, t equal to C2 sin n by x by L, C4 sin n by t by L. Now C2 C4 சேர்ந்து Cn ஆயிடும். C2 C4 can combine, write it as Cn. அப்ப Cn sin n by x by L into sin n by t by L. Now apply the most general solution. Y of x, t equal to summation n equal to 1 to infinity Cn sin n by x by L into sin n by t by L. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்க பாருங்க. 2 minutes, take your time and check if any doubt is there. டவுட் தான் கேளுங்க தம்பி. Yes, anybody having doubt? No, sir. Okay. Now we are applying the condition 4. Condition 4ல அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to take the partial derivative with respect to t. யாராவது சொல்லுப்பா. யதீஷ் வேண்டாம், ஏற்கனவே லைன்ல வந்தா வேண்டாம், வராத வாங்க. ஆதித்யராஜ், இலாகாஷ் பி, ஓகே விட்டுருங்க. அப்ப வேற யாராவது ஒருத்தவாப்பா. விஷால் வரையா? ஹலோ. ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் 5 இருக்கு இல்லையா, அதை தான் கொஞ்சம் மாற்றி இருக்குங்க. ஈக்குவேஷன் 6 இதுதான் சொல்யூஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் 6 we cannot apply straight away fourth condition. அப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் 6 partially differentiate with respect to t பண்றீங்க. ஈக்குவேஷன் 6 partially differentiate with respect to t. t பொறுத்து இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுப்பா. இந்த cn இருக்கும். sin n by x by L அதே தான். sin n by t by L மட்டும் தான் நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க.
cos n pi at by n ஆ by ஆ n pi at இன்ட்டு இன்ட்டு sorry into n pi அவ்வளோ at. என் அவ்வளோதான்ப்பா. இதுதான் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி. இதுல கண்டிஷன் 4னா டி பதிலா 0 சப்ஸ்டிட் பண்றேன். ஸோ சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity cn sin n pi x by l into cos n pi t by l. இதுல டீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் n pi by l. இது கன்சிடர் ஈக்குவேஷன் 7. இப்போ கண்டிஷன் 4 அப்ளை பண்றீங்க. கண்டிஷன் 4 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா t இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0 and it should be equal to lambda x into l minus x. Lambda x into l minus x. Therefore, அப்படியே பாருங்க. t equal to 0 அப்ளை பண்ணது என்ன ஆகும்? ஈக்குவேஷன் 7 சொல்லுப்பா. t equal to 0 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா what is the shape? என்னவா மாறும் இது? t equal to 0 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்னவா? அதான் காஸ் டேர்ம் ஃபுல்லா போயிடும். மீதி இருக்கிறது cn இருக்கும், n pi a by l இருக்கும், sin n pi x by l இருக்கும். அப்ப சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity cn n pi a by l into sin n pi x by l. லெஃப்ட்ல என்ன இருக்குன்னா lambda into lx minus x இருக்குதா ஈக்குவேஷன் 8. சார் 7th ஈக்குவேஷன் n pi a by l இருக்கு சார். அப்படியே இருக்கு பாரு. அப்படியே பண்ணிட்டாங்க. n pi a by l இங்க இருக்கு பாருங்க 8ல. ஓகேவா? ஒன்லி இந்த காஸ் டேர்ம் மட்டும் தான் 0 ஆகும். காஸ் 0 1. அப்ப ஃபுல்லா சேர்ந்துதான் bn ஃபார்முலா இருக்கு. இந்த cn into n pi a by l மட்டும் தான் bn ஆ கன்சிடர் பண்ணா இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கிறது f of x. The summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. It is like a Fourier half-range sine series. அதுல bn கண்டுபிடி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். The half-range Fourier sine series f of x 0, l. f of x equal to n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. பாருங்க. அப்ப 8யும் 9யும் ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா cn into n pi a by l இருக்கு இல்லையா? cn into n pi a by l அதுதான் இங்க bn. அப்ப bn equal to cn into n pi a by l. Therefore, cn தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. cn equal to l by n pi a into bn. ஞாபகம் தம்பி, இதுதான் டிஃபரன்ஸ், மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜீரோ வெலாசிட்டி நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி. ஜீரோ வெலாசிட்டியில ஸ்ட்ரெயிட்டா cn சொல்லிட்டாங்க. இங்க cn ஓட மல்டிபிள்ல n pi a by l வருது. cn ஓட மல்டிபிள்ல n pi a by l வருது. அப்போ bn equal to cn into n pi a by l. Therefore, cn equal அப்ப cn கண்டுபிடிச்சுன்னா l by n pi a into bn. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல anybody having doubt? cn equal to l by n pi a into bn எழுதிருக்காங்க இல்லையா? அதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா பாருங்க. Yes, anybody having doubt? No, sir. Okay. Now we are going to find out the bn. bn formula உங்களுக்கு தெரியும். 2 by l into 0 to l f of x sin n pi x by l. f of x equal to l lambda into lx minus x square. அவ்வளவுதான். இப்போ bn equal to 2 by l into 0 to l into lx minus x by x into sin n pi x by l. L take it outside. அப்போ 2l by lambda, sorry 2 lambda by l. lx minus x square தான் u. Sin n pi x by l into dx தான் dv. அப்போ from u find out to u dash, u double dash. From dv find out to v and v1 and substitute here Bernoulli's formula apply பண்ணீங்கன்னா the first term வந்து cancel ஆகும். ஏன்னா x பதிலா l போட்டீங்கன்னா l 0 லாஸ்ட்ல பண்ணிக்கலாம். அதே தான் இங்க லாஸ்ட்ல செகண்ட் டேர்மும் sin term that is also 0. அப்போ ரெண்டுமே 0. ஒன்லி இந்த காஸ்ட் டேர்ம் தான் பெண்டிங் இருக்கும். காஸ்ட் வேல்யூ போட்டீங்கன்னா -2 into cos n pi x பதிலா l போட்டா n pi into l by n pi whole cube minus இந்த minus plus 2 into x பதிலா 0 போட்டா l by n pi whole cube cos 0 1 ஆயிடும்.
அப்போ 2/2 into L by N5 ஹோலுக்கு காமனாக எடுத்துனா 1 minus cos N5 கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா 2 lambda by L into 2 into L cube by N cube by cube into 1 minus minus 1 whole power n. இது ஆட் ஃபங்க்ஷன் போட்டிங்கன்னா வேல்யூ கிடைக்கும் 8 lambda by L square into N cube by cube. ஈவன் போட்டினா 0 ஆகிடும். தம்பி கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. we found Bn. But our aim not only find Bn, our aim is to find Cn. Cn கான ஃபார்முலா L by N pi A into Bn. Cn கான ஃபார்முலா L by N pi A into Bn. இதை Bn கூட L by N pi மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு L எக்ஸ்ட்ரா வரும். 8 lambda L cube by A n ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரும். n power 4 5 power 4. If n is odd, substitute this Cn value in equation 6. You get this solution. டவுட் இருந்தாலும் கேர்ஃபுல்லா நீங்க பார்க்க வேண்டியது, our aim not only find out Bn, our aim is to find Cn. Using Bn we find the Cn. அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன். டவுட் ஆகிறவங்க கேளுங்க. ஒன்லி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டு வெளில போயிட்டாங்க. ஒருத்தர் 35 இருந்தாங்க, இப்போ 34 தான் இருக்கு. யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? Yes, any doubt? No, sir. ஓகே, இப்போ பிகினிங் இருந்து பார்க்கலாமா என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். கொஸ்டின் எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கு நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கிளியரா பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல வெலாசிட்டி ஜீரோ வெலாசிட்டிக்கு வெலாசிட்டின்ற வேர்டே இருக்காது. நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி இருந்தால் தான் வெலாசிட்டின்ற வேர்டு இருக்கும். இப்போ வெலாசிட்டி வச்சு கேன் ஐடென்டிஃபை ஈஸிலி. அப்படியே வேவ் ஈக்குவேஷன், ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் ஈக்குவேஷன், ஈக்குவேஷன் 1. இனிஷியல் அண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் ஆர் பவுண்டரி அண்ட் இனிஷியல் கண்டிஷன். y of 0, t equal 0, y of L, t equal 0, y of x, 0 equal 0, dou by dou t of y of x, 0 equal to velocity. Suitable solution, C1 cos px plus C2 sin px plus C3 cos pt plus C4 sin pt. Apply condition 1, C1 equal to 0. Apply condition 2, p equal to n pi by L. Then straight away apply condition 3. அவ்வளவுதான். condition 3 apply பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் C3 equal to 0. After that apply the most general solution. C2 C4 சேர்ந்து Cn எடுத்துக்கிறீங்க. Now partially differentiate with respect to t. Then apply condition 4. அப்ப கடைசியா ஒரு செக் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிடைக்கிற ஆன்சர் Cn into n pi a by L ன்னு வரும். Cn into n pi a by L. அப்ப Cn into n pi a by L we can take it as Bn consider பண்ணிக்கிட்டு can find the Bn value by Fourier operation sin series போட்டனா Bn உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்குன்னா 8 lambda L square by n cube by cube and Cn using Bn L by n pi into Bn. அப்ப 8 lambda L cube by A n power 4 5 power 4 கிடைக்குது. அதை சப்ஸ்டிட் பண்றீங்க. டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஃபைனல் ஆன்சர்ல ஜீரோ வெலாசிட்டி இருந்தா sin n pi x by L into sin n pi at by L இருக்கும். நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி இருந்தா sin n pi x by L into sin n pi at. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி இது sin n pi at by L வரும். ஜீரோ வெலாசிட்டினா cos n pi at by L வரும். அவ்வளவுதான். டவுட் இருக்கும் கேள்ப்பா. டவுட் இல்லைன்னா அதுக்கு போட்டுதான் அதற்கு.
Any doubt? No, sir. Okay. Shall we move to the next problem? Problem போலாமா? Yes, sir. Okay. Next problem. இதுவும் many time it was asked. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, அதே தான். பட் இந்த லிமிட்டை மட்டும் ஒரு ட்ரங்கேட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். வெலாசிட்டி வந்து சிஎக்ஸாக இருக்கும் எப்படின்னா 0 to L/2ல, L/2Lல C into L minus X இருக்கும், அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு சீரீஸ்லேயே பார்த்துருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட அதே தான். A string of length L is initial at rest in its equilibrium position and motion is started by the giving each of its points a velocity given by velocity இருக்கு. எவ்வளவு வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க? Cx என்ன லிமிட்னா 0 to L/2ல, L/2Lல C into L minus X. இப்போ the wave equation எழுதுவீங்க. the wave equation dou square by dou t square equal to a square into dou square by dou x square. இது equation 1. முன்ன பண்ண அதே ப்ரொசீஜர் தான் அப்ளை பண்றீங்க, வேற ஒண்ணுமே சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஃபைனலா bn கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் f of x க்கு பதிலா cx இந்த லிமிட் 0 to L/2, C into L minus இந்த லிமிட் L/2 to L அதை அப்ளை பண்றீங்க. The boundary condition 0 y of 0 comma t equal 0, y of L comma t equal 0, initial condition y of x comma 0 equal 0, dou by dou t of y of x comma 0 equal to velocity. Okay. Any one of you, is it possible to say condition 1, condition 2, condition 3, condition 4 அப்ளை பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வரும் அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓகே, நான் சொல்றேன், அதை கேட்டுட்டு உங்களால எவ்வளவு அளவுக்கு ரிப்பீட் பண்ண முடியும் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா the suitable solution, that's suitable. Yeah, the suitable solution. First condition நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா C1 equal to 0, இல்ல no change. Condition 2 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா P equal to n pi by L, அதுலயும் no change. Condition 3 ஸ்ட்ரெயிட்டாவே condition 3 அப்ளை பண்றீங்க, condition 3 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா C4 equal to 0. அப்புறம் மீதி இருக்கிற ரிசல்ட் C2வும் C3யும் இருக்கு, அந்த C2வும் C3யும் சேர்ந்து Cn எழுதிட்டு அதை சம்மேஷன் போட்டீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஜெனரல் சொல்யூஷன் போட்டீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் 6 கிடைக்கும். சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity Cn sin n pi x by L into sin n pi at by L. இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா? Yes, anybody having doubt up to this stage? இப்போ யாராவது ரிப்பீட் பண்ணுங்க, 3 கண்டிஷன் எப்படி போடுறதுன்ட்டு, போட்டா என்ன ரிசல்ட் வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கண்டிஷன் 1 அப்ளை பண்ணா C1 equal to 0, கண்டிஷன் 2 அப்ளை பண்ணா P equal to n pi by L, கண்டிஷன் 3 அப்ளை பண்ணா C4 equal to C4 தானே 0, C3 0, Yes. C3 0, சாரி C3 0. அப்போ C2வும் C4வும் சேர்ந்து Cn ஆயிடும். Cn y of இப்போ partially differentiate with respect to t. It is 6 t for the differentiate பண்ணா n equal to 1 to infinity Cn sin n pi x by L as it is sin cos n pi at by L, sin differentiate பண்ணா cos n pi at by L into t ஓட coefficient n pi a by L. Now apply condition 4. Condition 4 வந்து t க்கு பதிலா 0 போடுறீங்க, அப்ப t க்கு பதிலா 0 போட்டா இந்த cos 0 1 ஆயிடும், Cn into n pi a by L அப்படியே இருக்கும். அததான் bn கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ f of x ஃபோரியர் ஆப்பரண்ட் சைன் சீரிஸ்ல f of x ஃபார்முலா வந்து சம்மேஷன் n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L where bn equal to Cn into n pi by L. அவ்வளவுதான் Cn கண்டிப்பை ஃபார்முலா L by n pi a into bn. therefore bn equal to known ஃபார்முலா. ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இங்க ட்ரங்கேட் பண்ண லிமிட் என்ன சார், ட்ரங்கேட் பண்ணிங்கன்னா L வந்து கட் பண்ணிருக்காங்க 0 to L/2 and L/2 to L. அப்ப 2 by L இந்த 0 to L/2 and L/2 to L. Two by L 0 to L/2 இருக்கிற f of x Cx, C we are take it outside, அப்ப x into n pi x by L plus L/2 to L இருக்கிற f of x C into L minus x, C take it outside L minus x sin n pi x by L dx. Both the terms C is common, take it outside,
அப்போ 2c/l இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் n பை எக்ஸ் பை எல். இதுல என்ன இருக்குன்னா எல் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் n பை எக்ஸ் பை எல். ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல யூ எக்ஸ் டி வந்து சைன் n எக்ஸ், எல் மைனஸ் எக்ஸ் டி இன்ட்டு சைன் n பை எக்ஸ். யூல வந்து யூ டேஷ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு. யூ வந்து எல் மைனஸ் எக்ஸ் இங்க யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு -1. ஃபார்முலா யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் v1 யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் v1 அப்ளை பண்றீங்க. இப்போ கேர்ஃபுல்லா எனி ஒன் ஆஃப் யூ கம் டு லைன்ப்பா. இது ஏற்கனவே இந்த ப்ராப்ளம் போட்டது தான். யாராவது ஒருத்தன் லைன்ல வாங்க, என்ன ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க, மற்றவங்களுக்கு புரியல. கம் எனி ஒன் ஆஃப் யூ. யாராவது ஒரு வாலண்டியர் வாப்பா. இதுவரைக்கும் வர யாராவது ஹரிஹரன், ஹரிக்கு, ஜனார்தனன், குமரன், மதன், வினோத், சங்கர், எனி ஆஃப் யூ. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சார் விஷால் வரையா லைன்ல? ஹலோ, ஓகே தம்பி. ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல லிமிட் வந்து 0 to L/2. செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல லிமிட் L/2 to L. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல எக்ஸுக்கு பதிலாக L/2 போடுறீங்க அப்பர் லிமிட். இந்த எக்ஸ் நோ சேஞ்ச். காஸ் n பை எக்ஸுக்கு பதிலாக L/2 வந்து என்ன ஆகும்பா? இது காஸ் n பை பை 2. அவ்வளவுதான். காஸ் n பை 2க்கு வேல்யூ தெரியாது. என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு வேல்யூ தெரியும். அதனால திட் இஸ் நான் ஜீரோ. நெக்ஸ்ட் இங்க வா, மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். சைன் n பை இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக L/2 போடு. sin n பை பை 2. அதுவும் வேல்யூ நமக்கு தெரியாது. நோ சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் வா. எக்ஸ் பதிலாக 0 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுது? 0. அடுத்து சைன் n பை எக்ஸ் பை எல் இருக்கு. இந்த எக்ஸ் பதிலாக 0 போடுங்க, என்ன ஆகும்? sin 0 0. முடிஞ்சா? அப்ப அப்பர் லிமிட்ல இருக்குல்ல ரெண்டு வேல்யூமே இருக்கு. லோயர் லிமிட் ஃபுல்லா 0 ஆயிடுச்சு. இதுதான் டவுட் இல்ல. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல அப்பர் லிமிட் L, லோயர் லிமிட் L/2. அப்பர் லிமிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்குல்ல L மைனஸ் எக்ஸ், அப்ப எக்ஸ் போல L போடு, என்ன வரும்? வெரி குட். நெக்ஸ்ட் sin பை எக்ஸ் பை எல் இருக்கு. அந்த எக்ஸ் பை எல் sin n பை அதுவும் 0வா? ரெண்டு மூணு. நெக்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் வா. லோயர் லிமிட்ல எக்ஸ் போல L/2 போடா. L மைனஸ் L/2 L/2. இது நான் ஜீரோ. காஸ் n பை பை 2 ஆயிடுது நான் ஜீரோ. இங்கேயும் நான் ஜீரோ. ஓகேப்பா, கன்வின்ஸ் பண்ணிக்க. இல்ல யாருக்கா டவுட் இல்லையே? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல அப்பர் லிமிட்டுக்கு தான் வேல்யூ இருக்கும், லோயர் லிமிட் 0 ஆயிடும். செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல அப்பர் லிமிட்டுக்கு 0, லோயர் லிமிட்டுக்கு தான் வேல்யூ இருக்கு. ஏற்கனவே பொரிய சீரீஸ்ல போட்ட ப்ராப்ளம் தான், பொரிய ஆப்பரேட் சைன் சீரீஸ்ல போட்டிருக்காங்க. அதே ப்ராப்ளம் போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட்ல எக்ஸ் எக்ஸா இருக்கும். எக்ஸ் போல L/2 போடுங்க. L/2 காஸ் n பை பை 2 இது L பை n பை மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் சைன் n பை பை 2 இது L பை n பை ஹோல் ஸ்கொயர். லோயர் லிமிட்ல எக்ஸ் போல L/2 போட்டீங்கன்னா L மைனஸ் L/2 L/2. இது ஒரு மைனஸ். லோயர் லிமிட்டுக்கு ஒரு மைனஸ், மைனஸ் இந்த மைனஸ் பிளஸ் L/2 காஸ் n பை பை 2 L பை n பை. இந்த மைனஸ் லோயர் லிமிட்னால இது பிளஸ் ஆயிடும். பிளஸ் சைன் n பை பை 2 L பை n பை ஹோல் ஸ்கொயர். நவ் காஸ் டேர்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நெகட்டிவாகவும் தேர்ட்ல பாசிட்டிவா இருக்கும். ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். ஒன்லி சைன் டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கு. சைன் n பை பை 2 ஆஃப் L பை n பை ஹோல் ஸ்கொயர் சைன் n பை பை 2 ஆஃப் L பை n பை ஹோல் ஸ்கொயர். அப்ப 2 டைம்ஸ் சைன் n பை பை 2 L பை n பை ஹோல் ஸ்கொயர். 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் bn ஈக்குவல் டு 4cl by n square pi square sin n pi by 2. It is for bn value. Our aim is not only find out bn value, using bn we have to find out the cn value. After cn formula bn into l by n pi a, that is 4cl square by a n q pi q sin n pi by 2. Up to cn, anybody having doubt? cn கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. எஸ், எனி டவுட்? நோ சார். அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா y of x, t equal to 4cl square a pi cube sum is n equal to 1 to infinity 1 by n square n cube தானே இருக்கு பாருங்க. n cube
n cube of இல்லை n cube இல்லை n power 4 தானே வரும். அப்படியே பாருங்க n n by a n square by square அப்போ n cube வரும். power 4ல n cube தான். 1 by n cube of sin n pi by 2 sin n pi x by l sin n pi t by l. இது ஆட் ஈவன்ல ஒன்லி ஜென்ரல் எல்லா நம்பரும் போடலாம். டவுட் தான் கேட்பான். ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணுறேன். வேறு